Hello everyone, welcome to Vidyan classes. So previous sessions ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ MBA pages set 2022 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ we are starting with 2021 series. So in this video we will be discussing with you quantitative analysis section of Karnataka MBA pages set 2021. Okay, for other subjects you can kindly visit our playlist and watch the videos related to the respective subjects taken by our other faculty members. And also you are aware that we are now starting a new batch for MBA Entrance 2023. So do not waste your time, get yourself registered and start your preparation from now with Vidyan. Right, so now let's get started. Here comes the first question. Average weight of 5 quantities is 10 kg and the average weight of 3 of them is 9 kg. What is the average weight of remaining 2? Okay, so what is average? So average formula dalli enagutte, what is average? Average anta helidre it is total sum divided by total number. Like suppose 1 2 3 4 5 are the 5 numbers. What is the average of these 5 numbers anta helidre? You will do the sum of all the 5 numbers, that is 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, 14, 15. So 15 divided by total numbers are how much? 5. So 15 by 5, that is 3. So this is how you calculate averages, correct? Similarly illen helidare average weight of 5 quantities is 10 kg. Average kottidare estu 10 kg anta, but you don't know what is the sum of the 5 quantities. So you can find the sum now, right? So there are 5 quantities, so this implies sum of 5 quantities will be how much? 10 into 5, which is 50 kg. Okay, so 5 quantities sum 50 kg aitu. Next, average weight of 3 of them is 9 kg. Again you can find the sum of 3, right? Sum of 3 quantities find ಮಾಡಬಹುದು. See 5 quantities ide, there are 5 quantities in a total sum ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 50. ಇವಾಗ 3 quantities ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 quantities in a sum ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Average ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದು? 9 kg. So 9 into 3, which is 27. Correct? So the sum of 3 quantities will be 27 and sum of all the 5 quantities is 50. Therefore ಹಾಗಿದ್ರೆ 2 quantities, remaining 2 quantities in a sum ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Remaining 2 quantities sum will be 50 minus 27, which is 23. So sum of these 2 quantities is 23, but illi kelirodenu average weight of remaining 2. So average anta helidre sum divided by numbers. So ಎಷ್ಟು number ಇದೆ, ಎಷ್ಟು quantities ಇದೆ? 2 quantities ಇದೆ. 23 divided by 2, that is 11.5. So 11.5 kg is the answer. Okay, so this is the formula method, a general method. And ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಹಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A B C D E. 5 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 10 kg ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎವರೇಜ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ A B C, ಇದರ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 kg ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿ, ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 9, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎವರೇಜ್? ದ ಟೋಟಲ್ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ 5 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಸ್ 10. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎವರೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎವರೇಜ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎವರೇಜ್. ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಲೆಸ್ ಇನ್ ಎವರೇಜ್. ಇನ್ ಎವರೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಲೆಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ? 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ಎವರೇಜ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 3 ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ average of 5 quantities 10 andre we can assume it as
ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವೇಟ್ 10 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎವ್ರೇಜ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರೇಜ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ 3 ಆಫ್ ದಮ್ ಇಸ್ 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 999. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ -1, ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 1. ಸೊ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ನೆಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ 0 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ 0 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -3 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಅದರ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್ -3? ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ +3. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು +3 ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? +3 ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ +3 ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3/2 that is 1.5. so plus 1.5 is the deviation in average. ಹಾಗಿದ್ರೆ +1.5 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರ average ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 plus 1.5 which is 11.5. so the average of remaining 2 is 11.5. okay, so this is the deviation method. yes, of course, ಇವಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. okay, so therefore these are the things that we will be discussing with you in our classes, because here we cannot explain. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can understand well, but these are the tricks which you can apply in your exam and you can save your time. okay, right, next one. The square of the side 14 centimeter is circumscribed, then the area of the shaded region is. ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಿನ ಸೈಡ್ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ನ ಏರಿಯಾ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸರ್ಕಲಿನ ಏನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ 2 ಕಾರ್ನರ್ಸ್, okay, if I join these 2 corners of the square, then this will be called as diagonal of the square. so idenagutte? This will be called as the diagonal of the square, correct. and if you observe it very clearly, okay, if you observe it very clearly, this line is also nothing but the diameter of the circle. ಇದು diagonal of the square ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಲಿನ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, right, because it is passing through the center and it is joining 2 points on the circle, correct. so this line is a diagonal of a square as well as diameter of the circle. so if you get this value, then it means what? ನಿಮಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಕ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್? ಸೊ if you know a very simple formula to find the diagonal of the square, then your calculation will be very easy and very fast. Time will be saved. Okay, for that you should know what is the formula for diagonal of a square. So ಇದನ್ನ ನಾನು D ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ diagonal of the square ಏನಾಗುತ್ತೆ? according to the formula it is √2 into a. a ಅಂದ್ರೆ side of the square. so ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ then you can save a lot of time. so now if you simply put the value, that is D is equals to √2 into 14. so this is nothing but diagonal of the square as well as diameter of the circle. so now D, if I consider it as diameter of the circle, radius ಏನಾಗುತ್ತೆ? it is half of the diameter, that is √2 into 14 divided by 2, which is 7. so radius ಏನಾಯ್ತು? 7√2. okay, now what is area of a circle is ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? shaded portion ಅಲ್ವಾ? so how you can find the shaded portions? by, if you get the area of a circle, okay, area of a circle ಅಂದ್ರೆ complete areas ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. so from this complete area, if you subtract area of a square,
Okay, so from this whole area of the circle, if you subtract this area of the square, avaga remaining portion yavadagutte? So this shaded region, that shaded region will be what? The remaining portion. Okay, so then therefore what you have to do, you have to subtract area of a square from area of a circle. Area of a circle formula ಏನು? Pi r square. Area of a square formula ಏನು? Side square, which is a square. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ pi ಅಂದ್ರೆ 22/7, ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7√2. ಓಕೆ, 7√2 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯ್ತು? 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು 22/7 into 7√2 the whole square andre 7 into 7 into √2 the whole square andre square and square root will get cancelled, it will become 2 minus 196. So 7 and 7 will get cancelled, so therefore how much you will get? I'll write it here. So 7 2s are 14, 14 into 22, 22 you can split it as 2 into 11. So 14 2s are 28, 28 into 11. So 28 into 11 will be how much? So that is going to be 308. So area of a circle is 308, area of a square is 196. So 308 minus 196, 8 minus 6 is 2, 10 minus 9 is 1, and 2 minus 1 is 1. 112 centimeters square. Therefore option A is the answer. Okay, 112 centimeters square. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಅಪ್ಲೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, if I consider it as ABC, so AC square is equals to AB square plus BC square. So if you use this formula, you will get the diagonal of the square, which in turn nothing but the radius of diameter of the circle. Okay, but it will be a bit time consuming. So on 15-20 seconds extra time hogatte, but if you know the formula, then you can easily solve the question. Then next one, if the area of a triangle with base x is equals to the area of a square with side x, then the altitude of the triangle is. Okay, so these two x are same. Okay, these two x's are same. Now what they have told, if the area of the triangle, say triangle hegiratta, so this is called as the base of the triangle. Okay, and this is called as altitude or height. Okay, this portion is the altitude or height of the triangle. I'll denote it as h, and this I'll denote it as b. B is the base, h is the height or altitude of the triangle. Then ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? if the area of the triangle with base x, area of triangle formula ಏನು? area of triangle formula ಏನಾಗುತ್ತೆ? half into base into height is equals to the area of the square with side x. So square ಇದೆ, ಇದರ side x ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ area of a square ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್, half into x into h is equals to area of a square, which is x square. So this x and 1x will get cancelled. Hagidre height enagutte? 2 will get cross multiplied with the x, so h is equals to 2x. h is nothing but altitude of the triangle. So therefore answer ಏನಾಯ್ತು? 2x. So ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ most of the things will be forgotten, martu hogirutte. So we will recall this. This is not anything difficult, it is very easy. Only thing is we have to recall our basics ashte. Okay, next one, A gets 30% marks in an examination but fails by 50 marks, whereas B gets 50 marks more than the necessary for passing when he scores 40%.
So what is the passing percentage and what are the maximum marks? Question simple ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ what they are telling you. Okay, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, A gets 30% marks in an examination but fails by 50 marks. A ಗೆ 30% ಬಿದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? 30% ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವನು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ he would pass the exam. He failed by 50 marks ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಗೆಟ್ಸ್ 50 marks more than the necessary for passing when he scores 40%. ಬಿ 40% ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಗೆ, ದೆನ್ ಬಿ ವುಡ್ ಫೇಲ್. ನೋ, ಬಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಫೇಲ್, ಬಿ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಿ ಏನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100ಗೆ 35 ಬಿದ್ದರೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ವುಡ್ ಗೆಟ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 34 ಬಿದ್ದರೆ ಫೇಲ್, ರೈಟ್, ಬಟ್ 35 ಬಿದ್ದರೆ ಪಾಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಗೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹಿ ವುಡ್ ಪಾಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ, 35 ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೋರ್, ಹಿ ವುಡ್ ಪಾಸ್. ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಏನಾದರೂ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Now these two quantities are equal. Okay, because 30% plus 50 ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ, 40% minus 50 ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಇವನು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. So that means these two are equal. Okay, now percentage ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ one side ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the numbers ಅನ್ನ you keep it on another side. So 40% minus 30%, 30 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 40% minus 30%, 10%. 50 if it goes to the left hand side, 50 plus 50 ಏನಾಯ್ತು? 100. So 10% value is 100. What is the passing percentage and what are the maximum marks? Maximum marks of the examination ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು? 100% ಆಗಿರುತ್ತೆ. 10% value 100 ಅಂದರೆ 100% value ಏನಾಯ್ತು? 1000. 100% value is 1000. So maximum marks is 1000. Passing percentage ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಎಗೆ 30% ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೌದಾ? 30% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 10% ಅಂದರೆ 100, 30% ಅಂದರೆ 300, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 30% ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ? 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು. 50 ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ 100 ಅಂದರೆ 10%, 50 ಅಂದರೆ 5% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 100 ಇನ್ ಹಾಫ್ 50 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 10 ಹಾಫ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5. ಸೊ 30% ಪ್ಲಸ್ 5%, ದಟ್ ಇಸ್ 35%. So the passing percentage is 35% and the maximum marks is 1000. Option A is the right answer. Next one. A man has rupees 480 in the form of 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee coins. The number of coins of each type is equal. What is the total number of coins he has? Okay. So now ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ದಟ್ 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಎ ಇದೆ, ಎ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ 5 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 10 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಯೂನಿಟ್ಸ್. 5 rupees ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಯೂನಿಟ್ಸ್. 10 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 480. ಸೊ ಈಗ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದ್ರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಈಚ್ ಕಾಯಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? 1a, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎ.
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 rupees ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಕಾಯಿನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 rupees ಆಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು 5 into a 5a. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 10 rupee ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಚ್ ಕಾಯಿನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 rupee ಆಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು 10a. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೌದಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ a plus 5a plus 10a, that is 16a. 16a is equals to how much, that is total rupees, ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 16a is equals to 480. ಹಾಗಿದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು 480 divided by 16. ಸೊ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 30. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 rupee ಕಾಯಿನ್ 30 ಇದೆ, 5 rupee ಕಾಯಿನ್ 30 ಇದೆ and 10 rupee ಕಾಯಿನ್ 30 ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ 30 plus 30 plus 30 which is 90. So option D is the right answer. Got it? So ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. You have already learned it in your 9th standard 10th standard only. Okay, so this will be very easy for you, but only thing is you have to start practicing. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೌ there are 36 vehicles in a park lot in a single row. After first cycle there is one scooter, after the second cycle there are 2 scooters, after the third cycle there are 3 scooters and so on. Find the number of scooters in the first half of a row. Okay, so ಎಷ್ಟು vehicles ಇದೆ, total there are 36 vehicles, correct? 36 vehicles ಇದೆ. Find the number of scooters in the first half of a row. First half ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 18, second half is 18. ಸೊ ಈಗ 18 vehicles ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 18 vehicles ಇದೆ. ಈ 18 vehicles ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕೂಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಕಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದರ್ ಆರ್ 2 ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೈಕಲ್, ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್. ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ 18 vehicles ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಹೌದಾ. ಈಗ 3 ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಟರ್ ಬರಬೇಕು, ಸ್ಕೂಟರ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ 4 ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 5 ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ 18, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 18 vehicles ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ದಿಸ್. ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ 18 vehicles ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಈ 18 vehicles ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So there are 13 scooters. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್, ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ and get 1 mark. Clear? Let's move on to the next question now. Okay, ಸೊ ಈ ಥರ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದವಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ 1800 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಟೀಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಯಾಲಜಿ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಹೌದಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1800 ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟೀಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬಯಾಲಜಿ, ಹಿಂದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 12%, ಅಂದರೆ 12% ಆಫ್ ವಾಟ್, 12% ಆಫ್ 1800. ಸೊ 12% ಆಫ್ 1800 ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರ್ಸ್.
8% of 1800 will be Hindi teachers. ಅದೇ ರೀತಿ 27% of 1800 will be English teachers. ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 23%. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 27%. ಬಯಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 12%. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 1800 ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 1800. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಫಸ್ಟ್, do the sum of all this. So chemistry, English, biology all together ಎಷ್ಟು percentage ಆಗುತ್ತೆ? So all together this will be 62%. 62% of what you have to find? 62% of 1800. Correct? So this is just to avoid the steps. So ನೀವು 23% of 1800, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 27% of 1800, then 12% of 1800 ಈ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳದೆ ಏನೋ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ to get your answer correct, you will go with this method only, and here you will waste a lot of your time. Okay, so therefore you require a class and practice. So now directly you can find 62% of 1800. Percentage andre it can eliminate 2 zeros because percentage andre 1/100. So 62 into 18 ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 62 into 18 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌ? 18 ಅನ್ನ ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 20 - 2 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 62 into 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1240 minus 62 2s are 124. So 1240 minus 124. 10 minus 4 is 6. 3 minus 2 is 1. 2 minus 1 is 1. 1. So 1116 will be the answer. 1116 is the answer. Next one. What is the respective ratio of number of teachers who teach mathematics and the number of teachers who teach Hindi? Mathematics ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 13%. 13% of 1800. ಹೌದಾ? It is not required to write because you are calculating with the same value. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ you don't require to write 13% of 1800. Okay, simply you can find the ratio of these two, that is maths and Hindi. Hindi ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 8%. So percentage will get cancelled. Answer is 13:8. Got it? What I have told you here, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಟೀಚ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 13% ಅಲ್ವಾ? 13% ಆಫ್ 1800 ರೇಷಿಯೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 8% ಆಫ್ 1800. ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ 1800 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು? 13:8. ಸೊ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 13:8. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ 13:8 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಂತ ನೀವು ಖುಷಿ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. 1 ಮಾರ್ಕಿಂದ ನೀವು 200, 300, 500 ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 1000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್.
Let's move on to the next one. Again, there is one more table given here. First, read the directions carefully. Number of candidates appearing for an interview for the post in various offices and percentage of candidates qualifying. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಎಚ್ ಆಫೀಸ್, IJKLM. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ ಆಫೀಸಿಗೆ 1500 ಪೀಪಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ 2200 ಪೀಪಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ. ಸೊ ಇವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದವರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 1500 ಅಲ್ಲಿ 14% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 14% ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2200 ಅಲ್ಲಿ 26% ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಎಚ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಎಚ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸಿನ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ 14% ಇದೆ, ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ 28% ಇದೆ. 14:28, 1:2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. 14% ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1500ಗೆ. ದೆನ್ ಎಲ್ 28% ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, 1200ಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So office H ratio office L, you have to find 14% of 1500 ratio L is to candidates who qualified 28%. 28% of 1200. So left hand side right hand side ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. So you can cancel these two zeros. Percentage get cancel. 14 1 times 14 2s are 3 4s are 12, 3 5s are 15. So the ratio here is 5:8. 5:8 is the answer. That is option D. Okay, next one. What was the average number of candidates who appeared for the interview in the bank officers H, J and L together? You have to find average number of candidates who appeared. Average you have to find. That is office HJL. H ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 1500. J ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 3000. L ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 1200. ಸೊ ಇದರ ಅವರೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್. ದಟ್ ಇಸ್ 1500 plus 3000 plus 1200 divided by ಎಷ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, 3. ಸೊ divided by 3. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, 3000 plus 2000 5000, then 5700 divided by 3. So divided by 3 means it is 1900. Okay, 1900 will be the answer. So sum ಮಾಡಿ divided by 3 ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ to make your step easy, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು divided by 3 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ sum ಮಾಡಬಹುದು. 1500 divided by 3, these numbers are divisible by 3, right? If you divided by 3, here you will get 500, here you will get 1000, here you will get 400. If you do the sum of all this, you will get 1900. ಈ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so the only thing is you have to save your time in the exam. Next one. Now, so this is based upon blood relations. Read the following informations carefully and answer the questions that follows. A minus B anta ಹೇಳಿದ್ರೆ A is a father of B. A plus B means A is the daughter of B. A divided by B means A is the son of B. A into B means A is wife of B. So in the expressions P into Q minus T, how is T related to P? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A minus B ಅಂದ್ರೆ A is father of B, ಹೌದಾ? ಸೊ A ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ A ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್
ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಈಸ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಹೌದಾ, ಪಿ ಇಸ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ವೈಫ್ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾವುದು ಮೇಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ. ವೈಫ್ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಆಯಿತು, ವೈಫ್. ಸೊ ವೈಫ್ ಆಫ್, ಸೊ ವೈಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೌಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೌಸ್, ಓಕೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಪಿ ವೈಫ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು, ಮೇಲ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಟಿ. ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಸನ್, ಕ್ಯೂವಿನ ಚೈಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬಿಲೋ. Okay, so we'll put this single line which means that T is coming in the next generation and T is the child of whom, Q. T is the child of Q and P ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, P ಇಂಟು Q ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, P is the wife of Q. Q minus T ಅಂದ್ರೆ Q is the father of T. ಕೇಳಿರೋದೇನು, how is T related to P? T ಪಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ಪಿಯ ಮಗ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಗಳು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಜೆಂಡರ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟಿ ಈಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟಿ ಈಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೆಂಡರ್. ಸೊ therefore we cannot say T is the son or T is the daughter ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because we don't know the gender of T. So since we do not know the gender of T, therefore according to the given options, what will be the right choice? The right choices can't be determined because we don't know the gender of T. Suppose ಏನಾದರೂ T gender ಗೊತ್ತಿದ್ದದಾಗಿದ್ರೆ then we could have told easily. Either T would be son or T would be daughter of P anta. Okay, but in this case cannot be determined. Next, which of the following means P is the grandson of S? Okay, one second, question anna first copy ಮಾಡ್ತೀನಿ so that it will be confusing. Okay, see now, which of the following means P is the grandson of S? ಅಂದ್ರೆ P ಜೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, P is a male person. ಹೌದಾ, P ಮೇಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, P ಜೆಂಡರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ P ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ P ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P is the daughter of Q ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. P is the daughter ಅಂದ್ರೆ P ಜೆಂಡರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಫೀಮೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ P ಜೆಂಡರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬಿಕಾಸ್ P ಜೆಂಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತಂದ್ರೆ P is the son of Q. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, P divided by Q, which again means P is the son of Q. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, P into Q ಅಂದ್ರೆ P is the wife of Q. ಸೊ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ P ಜೆಂಡರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಸೊ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. P divided by Q ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, P is the son of Q. P is the son of Q. Q into S ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ Q is the wife of S ಆಗುತ್ತೆ. Q is the wife of S. ಹಾಗಿದ್ರೆ S ಏನಾಯ್ತು, S ಏನಾಗುತ್ತೆ, S will be the father of P ಆಗುತ್ತೆ. According to this, S will become father of P. So P ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಸನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಆಗಲ್ಲ. P S ಗೆ ಸನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಆಗಲ್ಲ. So this option is also wrong. So ಉಳಿದಿರೋದು ಇದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್. You can directly mark it as the right one, or if you want to verify, you can still verify here. P divided by Q means what?
P is the son of Q. P is the son of Q. ಹೌದಾ? Then Q plus S. Q plus ಅಂದ್ರೆ Q is the daughter of S. Q is the daughter of S. Q is the daughter of S. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು, P is the grandson of S ಆಗ್ತದಾ? ಎಸ್. P gender determine ಆಗಿದೆ, it is defined male ಅಂತ. So P will be grandson of S irrespective of the gender of S. S can be male or female, whichever it is, okay, but P will be grandson of S. So therefore option C is the right answer. Clear? Next one. Two cities A and B are 360 km apart. A car goes from A to B with a speed of 40 km per hour and returns to A with a speed of 60 km per hour. The average speed of the car is. ಸೊ ಎರಡು ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 360 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅ ಕಾರ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಎದಿಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಿದಿಂದ ಎಗೆ ಬರುವಾಗ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಎವ್ರೇಜಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಎವ್ರೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಎವ್ರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ 40 ಪ್ಲಸ್ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ದಟ್ ಇಸ್ 100/2 50 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. Okay, because there will be some students without knowledge, they'll mark this as 50 as the answer, because average anta helidre sum by n ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, so they'll do it and they'll mark 50 as the answer, but that is wrong, because average speed anta bandre it is different. Okay, average is different, average speed is different. Average speed andre formula ಏನಾಗುತ್ತೆ, actual formula will be average speed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ total distance covered in total time. This is the actual formula to find average speed, total distance covered by total time. So according to this, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಗೆ 360 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಬಿ ದಿಂದ ಎ ಗೆ ಮತ್ತೆ 360 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, 360 ಪ್ಲಸ್ 360 720. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಸಿ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗುವಾಗ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಸ್ಪೀಡ್, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 360 upon 40 which will be 9. ಅದೇ ರೀತಿ 360/60 ಮಾಡಿದ್ರೆ which will be 6. So total time taken will be 9 hour plus 6 hour. Okay, that is 15 hours. So 720/15, 15 4s are 60, 15 8s are 120. So the answer will be 48 kilometer per hour. 48 km per hour is the right answer. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ, ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 times of S1 into S2 divided by S1 plus S2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಎವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸಿಲಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ therefore 2 times of S1 into S2, S1 ಅಂದ್ರೆ you can take it as 40, S2 you can take it as 60 divided by 40 plus 60. So therefore this will be 2 times of 40 into 60 divided by 40 plus 60 is 100. So 2 zeros will get cancelled, 6 4s are 24, 24 2s are 48. So the average speed ಏನಾಯ್ತು, 48 km per hour. So hardly in 15 seconds you can solve this question, right? But if you know the concepts behind each topic, okay? So that is why don't think that just by
going for a crash course of 1 month or 15 days you can crack this exam or you can get a good rankings. No, if you have to get a good rankings and if you have to get a good hold over the topic, then you should start your preparations early. Now if you consider, like, this is January, right? From January till August, September, you have a time. So in this 8 months gap, if you prepare well for this, then no doubt surely you will get a very good ranking. Okay, that's the promise. You will surely get a very good ranking, but only thing is you have to start your practice from now. You don't need to give extra time. You ಜಾಸ್ತಿ time ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Just 1 hour, daily 1 hour ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ then you can easily do it. Okay, so you don't need to put extra effort for this. Okay, because all these are basics, easily you will understand. ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಜ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Now 30 gram of sugar was mixed in 180 ml of water in a vessel A, 40 gram of sugar was mixed in 280 ml of water in vessel B, and 20 gram of sugar was mixed in 100 ml of water in vessel C. The solution in vessel B is what? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವೀಟರ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಸ್ವೀಟಾ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, 30 gram of sugar was mixed in 180 ml of water. So 30 gram is mixed in 180 ml water. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 30 gram of sugar plus 180 ml of water. Total solution is how much? Like 30 gram ಅನ್ನ if you consider it as 30 ml ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so the total solutions ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು? 180 plus 30, 210. Okay, out of this 210 there is 30 units of sugar, 30 gram of sugar ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 gram is equals to 1 ml, so 30 gram is equals to 30 ml. So 180 plus 30, total quantity or mixture ಏನಾಯ್ತು? 210. ಸೊ 210 ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 ml ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 30 by 210 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 0 get cancels, 3 1s, 3 7s, 1 by 7 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14.28%. Okay, this thing you will come to know in the classes. Okay, because these are the basic thing which you should know. 1 by 7 ಏನು, 1 by 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 14.28%, simple. Now 40 gram of sugar was mixed in 280 ml of water. Let's take it as 40 ml. 40 ml sugar mixed with 280 ml ಅಂದ್ರೆ total mixture ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 320. So 0 get cancel, 4 1s, 4 8s, 32. 1 by 8 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ? 12.5%. Okay, so this is vessel A, this is in vessel B. ಅದೇ ರೀತಿ vessel C ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 20 gram of sugar was mixed in 100 ml of water. That is total mixture will be 120. So this is 1 by 6. So 1 by 6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 16.66%. This is in vessel C. Now compare vessel B ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12.5%. ಇವಾಗ ಈಸ್ ವೆಸಲ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ? ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಸೊ ವೆಸಲ್ ಬಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 16.66%. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ವೀಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೌ ವೆದರ್ solution in vessel B is sweeter than that in A? No, this is less sweet than that in A. So this is also wrong. Whether it is as sweet as C, equal idya? No, this is also wrong. So hagidre answer enaitu? Less sweet than that in C, which is true. C is 16.66%, B is 12.5%. So it is less sweet than that in C. Next one. A class starts at 10 a.m. and ends at 1:27 p.m. 4 sessions of equal duration are held during this interval. After every period, a rest of 5 minutes is given to the students. The exact duration of each session is. So, ಇಲ್ಲಿ
10 AM ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಟ್ 10 AM and ends at 1:27 PM. ಕರೆಕ್ಟ್. 1:27 PM ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ and there are 4 sessions. Okay, 1, 2, 3 and 4. 4 sessions of equal duration. Okay, 4 sessions each of equal durations held ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ 10 AM ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1:27 ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್ 5 minutes ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 minutes ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 5 minutes ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 5 minutes ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 minutes ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಹೌದಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 15 minutes, ಹೌದಾ, ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್. 15 minutes ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು 10 AM to 1:27 PM ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 AM to 1:27 PM ಅಂದರೆ 10 to 12 2 hours, 12 to 1 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 3 hours. 3 hours ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ 180 minutes. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 27 minutes, 180 plus 27, 207 minutes, ಹೌದಾ. ಟೋಟಲ್ 207 minutes ಅಲ್ಲಿ 15 minutes they have given for the rest. So 207 minus 15, which is 192 minutes. So 192 minutes ಅಲ್ಲಿ 4 ಸೆಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಸೆಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? 192 divided by 4. 4 4s are 16, 4 8s are 32. So each session is of how much minutes? Each session is of 48 minutes. So 48 minutes is the answer. Clear? Next one. If ABC into DEED is equals to ABC, where A, B, C, D and E are different digits, the values of D and E are. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ABCDE ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಲೆಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A1 ಆದರೆ B2, C3, D4, E5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ A1 ಇತ್ತಂದರೆ E ಕೂಡ 1 ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದೀಸ್ 5 ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ABC ಇಂಟು DEED ಅಂದರೆ ಈಗ A ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, DE ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 2 3 ಇಂಟು DEED ಅಂದ್ರೇನು 4 5, ಅಗೇನ್ E ಅಂದರೆ 5, ಅಗೇನ್ D ಅಂದರೆ 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು? ABC ಇಂಟು ABC ಅಂದರೆ 1 2 3 ಇಂಟು 1 2 3 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ರಾಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ D and E values ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ABC ಇಂಟು ABC. ABC ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಬಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ DEED ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ABC ಇಂಟು ABC. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ABC 1 2 3 ಆಗಿದ್ದರೆ ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ DEED ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗಬೇಕು? 1 2 3 1 2 3 ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? 2 0 1 ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಈಗ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 3, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 4, C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ 2 0 and 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವಾಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ DEED ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವಾಗ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? 3 4 5 3 4 5 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸೊ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸಿಂದನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸಿಂದ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ABC ಇಂಟು ABC ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ. ABC ಇಂಟು DEED ಮಾಡಿದವಾಗ ABC ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ABC
ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವಿತ್ 1000 ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನ 1000 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ 000 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ 345 ಅನ್ನ 1000 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ 345 30 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದನ್ನ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 1, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನ 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ನೌ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಎ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ 1000 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು 1000 ಏನಾಯಿತು, ಎ ಬಿ ಸಿ 3 zeros, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು 1 ಏನಾಯಿತು, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೆಂಡ್ ಏನಾಯಿತು, 1000 ಪ್ಲಸ್ 1 1001. ಸೊ ಅಂದರೆ ಡಿ ಇ ಇ ಡಿ ಏನಾಯಿತು, 1001. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1, ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 0. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right answer. D value is 1, E value is 0. Okay, that's great. Let's move on to the next one. A word has been given followed by 4 other words, one of which cannot be formed by using the letters of the given word. Reasonable. The word is. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವಾಗ ಬ್ರೇನ್, BRAIN, ಬಟ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಲೆಟರೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇನ್. No need to check for any other thing. You got the answer. You can move on to the next part. All other things will be there in the reasonable. Bones ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, B ಇದೆ, ONES ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ noble, NOBLE ಇದೆ. arson, ARSON, it is there. So brain is the answer. Next one. Similar kind of a question. So 4 other words. Okay, idu kuda same questions. A word has been given. So illi our alla, a word agbekidu. A word has been given followed by 4 other words, again one of which cannot be formed. You have to find from the given word construction. So if you observe, suction, SUCTION ide. Coins, COINS ide. Caution, CA. So construction alli A baralla. Therefore answer is caution. Caution is the right answer. Next. In each question below are given 2 statements followed by 2 conclusions, 1 and 2. So decide which of the following holds. Statements. Some lamps are flowers. So ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಲಾಜಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಲಾಜಿಸಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದವಾಗ ಜನರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು? ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. L is for lamps, F denotes flowers. Then for this next continue. Some flowers are trees. So ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? Some flowers are trees. This is a general diagram that comes in your mind, right? ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಥರನೂ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು. ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಸ್, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು? ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Now based upon this diagram you go through the conclusion. Okay, so conclusion alli first conclusion, all lamps are trees. Ella lamps trees anta ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ಸರ್ಕಲ್, ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೀ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಮೀನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಮಗೆ? ಸೊ ಜನರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸು ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. therefore this conclusion is false. Second, all trees are flowers. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ?
ಲುಕ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಜನರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಸಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ therefore this conclusion is also wrong. Okay, so both the conclusions are wrong, therefore the answer will be neither one nor two. Neither one nor two follows. Okay, next one, same. Now try this. All employees are graduates. Ella employees graduates idare. This is E for employees. All employees are graduates andre ella employees yavralli bartare, graduate circle alli bartare. Some employees are ladies. Idralli some employees, okay, like some employees enaitu, ladies aitu. Now conclusion, all ladies employees are graduates. Ella ladies ella employees graduates anta helidare. ಹೌದಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ನಿಮ್ ಜನರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಗೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರಾ? ನೋ, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಹೌದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಿಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು. There was nothing wrong. All employees are graduates, some employees are ladies. ಈ ತರನು ಬಿಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ತರ ಬಿಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ರಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಬಿಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ರಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಈ ಜನರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಲೇಡೀಸ್ all ladies employees are graduates, which is false, because only we are looking only all employees are graduates we can find, but all ladies are graduates anta namge kanistilla. So therefore first conclusion is wrong. Second, some ladies employees are graduates. Yes, some ladies are graduates. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ನೀವು ಲೇಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Right? So at least some portion of ladies will be definitely graduates. Definite ಆಗಿ graduates ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ therefore only two follows. Only two follows. Next one. The total of the ages of A, B and C is 80 years. What was the total of their age 3 years ago? Simple question. Total of the ages of A, B, C 80 years. 3 years ago ಅವರ ಏಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ 3 years ago A ಕೂಡ 3 years ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, B ಕೂಡ 3 years ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, C ಕೂಡ 3 years ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 + 3 + 3 ಟೋಟಲ್ 9 years ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 80 - 9, 3 years ago the total of their ages were 71. Next one. 5 men A, B, C, D and E read a message on the mobile. The first one who reads first sends to C. The one who reads last had received from A. E was not the first or last to read. There are two receivers between B and A. Idu puzzle. So this will be easy. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is very easiest part. Okay, and it is also interesting part also. Okay, puzzle. So ಇಲ್ಲಿ there are 5 men. Okay, there are 5 men. Now they are sending messages on the mobile. Okay, they are sending messages on the mobile. First person will send to second person, second person will forward to third one will forward to fourth one will forward to fifth. The first one who reads first sends to C. Okay, the first person ಏನು ಓದ್ತಾನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜು ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ? C ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. That means C is the second person to receive the message. The one who reads last had received from A. Last ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಾಗಿದ್ರು? He had received the message from A. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಾಗ್ತಾನೆ? A. E was not the first or last to read. E ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ E is the middle person, third person. There are two receivers between B and A. B ಮತ್ತೆ A ನಡುವೆ 2 receivers ಬರಬೇಕು. 2 receivers ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? C and E ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ B is the first person to read the message.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಾಯ್ತು? ಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್. BCEAD is the order. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ? BCEAD. Now solve the question. B sends the message to whom? B sends the message to C. The last person who received the message is D. The last person who received the message is D. Okay, so last part of this. The diagrams are given. Find the diagram which represents the group of the words given below. Table, door and furnitures. So table, door and furnitures ಏನಾಗುತ್ತೆ? So in this case all tables, ಎಲ್ಲ tables ಏನು furnitures ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ tables furnitures ಆಗಿರುತ್ತೆ, and door will be separate one. Door is the separate one. Okay, all tables are furnitures and door is the separate one. Therefore C is the right. In this C ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ B option is correct. Dogs, pets, cats. Okay, so dogs, pets, cat. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So in the given diagrams actually the appropriate answer will be what? So all dogs are pets, all cats are pets. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಡಾಗ್ಸ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಡಾಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್, ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ all dogs are pets and all cats are also pets, right? So this would be the actual diagram, but options ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but we will go to the similar one. So here the similar option we can consider here is A, that is some pets are dogs, some pets are cats. Some pets are dogs, some pets are cats. So this is a similar diagram we can go for in this question. Therefore A is the right answer. Clear? So thank you so much for watching this video. See you all in the next sessions. Till then, stay focused and keep learning. Take care. Bye bye.